تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ بزرگو، اگے ہو جاؤ، اگے ہو جاؤ، تھی آ جاؤ اگے، اتنے آ جاؤ، کوئی گل نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه
من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، اور درود و سلام دو جہانہ دے سردار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے ہیں۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دی برخا برسا لین تو بعد آج ربیع الاول دی دوسری رات ہے۔ اس مہینے دے اندر ہر ایک مسلک والا ہر خطیب ہر واعظ ہر مقرر اپنے اپنے مقام تے اپنی محبت دا اظہار کردا، کوئی کسے رنگ دے اندر کوئی کسے رنگ دے اندر، ہر ایک دا اپنا اپنا انداز ہے۔ میں تہاڈے سامنے ایسے ہی بات دا تذکرہ کرانگا کہ سانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کس طریقے نال پیار کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کس انداز نال محبت الفت دا عقیدت دا اظہار کرنا چاہیے۔ اگر ساڈا پیار ساڈی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے نال مل گئی، اگر ساڈا پیار محبت عقیدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ورگی ہو گئی، پھر تے بیڑا پار ہے۔ ورنہ اللہ دے دربار دے اندر مجرم بنائے جاؤ گے۔ خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر بھی ایسے بات دا اعلان کیتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اندر بھی ایسے بات دا اظہار ہے کہ جیڑا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار نہیں کرتا او بندہ مومن نہیں ہے، او بندہ ایماندار نہیں ہے۔ جیڑا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عقیدت دا اظہار نہیں کرتا او بندہ مسلمان کہلاؤن دا حقدار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی الفت، انہاں دی عقیدت دا اظہار ذرا سننا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پروانہ
جس کا نام نامی اس میں گرامی ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، اور کئی تفسیراں والیاں نے لکھیا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ کدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس دے اندر آندا، کدی پھر گھر نوں آن جاندا، کدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا آندا، کدی گھر وال جاندا۔ اسی طریقے نال کئی دن گزر گئے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، میں دیکھنا تیرے چہرے تے پریشانی دیاں علامتاں، کی گل کی ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے حضور نہیں میں پریشان نہیں ہاں، الحمدللہ اللہ دا فضل ہے، میرے کول دولت بھی ہے، مال بھی ہے، اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولاد بھی ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول سب کچھ ہے، اللہ دیاں نعمتاں بڑیاں نے، اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھنا تیرے چہرے تے پریشانی دیاں علامتاں، کی گل بات ہے، کی وجہ ہے، کی گل کی ہے؟ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ کہندا ہے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مینوں جے پوچھ دے ہو مینوں ہور تے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں جس وقت قرآن ہے اللہ دی ذات فرماؤندے نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے کل من علیہا خالق کائنات نے فرمایا اے دنیا دے لوگوں، اللہ دی ذات فرماؤندے نے ہر چیز نے فنا ہو جانا، ہر چیز نے فنا ہو جانا، بقا صرف اللہ دی ذات نو ہے۔ اللہ فرماؤندے نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ دی ذات نو بقا، اللہ دی ذات نے باقی رہنا، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں میں رب دا قرآن پڑھدا میری آنکھاں چوں آنسو آ جاندے نے، مینوں ایک چیز یاد آندی آ، اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مینوں انی ذکرت موتی و موتک، مینوں اپنی اور تہاڈی موت یاد آ جاندی آ۔ اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مینوں یاد آندی آ میں اس وقت بے ساختہ رون لگ پینا۔ اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات دی پریشانی لاحق ہو گئی۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے اے کیڑی پریشان ہون والی گل ہے، ساڈے آبا و اجداد آ گئے وہ بھی چلے گا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ بھی چلے گا، اساں بھی چلے جانا، تساں بھی چلے جانا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی عرض کردا اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اس بات دی پریشانی نہیں آ کہ اساں بھی چلے جانا، میں جدوں اپنی اور تہاڈی موت نو یاد کر کے رونا، اس واسطے جو رونا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تساں دے جنت دے اندر بڑے اچے مقام تے ہو گے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے اندر تہاڈا شمار ہوئے گا۔ اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جے اس جنت دے اندر میں تہانوں نہ دیکھ سکیا، میں اس تک تہاڈے تک نہ پہنچ سکیا، اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا اس جنت دے اندر کیویں جی لگے گا، میں اس مقام تے میں کی کراں گا، کی گزارا کراں گا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نے۔ ایہو بات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گئی، پتہ کدوں گئی؟ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے،
आसमाना ते गए अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत दी सैर करते हैं। जन्नत दी सैर करदियां अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं इंज आवाज़ आई जिस तरीके नाल बंदा कोई चलदा जा रहा। जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं पुछदे ने ऐ जबरील इंज महसूस हुंदा जिवें कोई बंदा टुरदा जा रहा नज़र नहीं आंदा, ये कौन है जिहड़ा चलदा जा रहा नज़र नहीं आ रहा। जिबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहंदे ने अल्लाह दे प्यारे पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ये तुहाडा गुलाम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जेड़ा हबश के इलाके चो बिकदा वकाउंदा आया अज वो चलदा जमीन ते है उहदे पैरां दी आवाज़ अल्लाह दी ज़ात अर्शे बरीं ते सुना दी अज वो चलदा मक्के दियां बाज़ारां दे अंदर अल्लाह दी ज़ात ने ओहदा कदमां दी आहट जन्नत दे बाज़ारां दे अंदर सुना दी अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जबरील ओहदे पैरां दी आवाज़ हाँ जी हजूर तुहाडे गुलाम दे पैरां दी आवाज़ इस मुकाम ते अल्लाह दी ज़ात ने तुहानू सुना दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों वापस आए आ करके फरमांदे ने आईना बिलाल आईना बिलाल मेरा बिलाल किथे आ मेरा बिलाल किथे आ। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लब्बैका व सादैका या रसूल अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाओ क्या हुक्म है मैं हाजिर हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबशिर या बिलाल। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल खुश हो जा। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने हजूर कादी खुशी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तेरा मुकाम जन्नत दे अंदर देख करके आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तेरे कदमां दी आहट जन्नतां दे अंदर सुन करके आया। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत दी बशारत सुना रहे ने। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस मुकाम ते बैठ जाते ने। दोस्त यार सज्जन सारे आ करके मुबारक देंदे ने हजरत बिलाल तेनू मुबारक होवे तेनू मुबारक होए। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो रहे ने अखां चों आंसू बह बह। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी दारो कतार रोई जा रहे हैं। किसे पुछण वाले ने पूछया ऐ बिलाल ऐ बिलाल की गल हो गई तेनू ते खुश होना चाहिए तेनू जन्नत दी बशारत सुना दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह दे बंदे तू इस मुकाम ते परेशान हो के रोई जाना अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेनू जन्नत दी खुशखबरी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने साथियों मेरी बात जरा सुन ला गौर नाल मैनू जन्नत दी बशारत दा ते पता चल गया लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रफाकत दा पता नहीं चल सकिया। मैनू जन्नत दी बशारत मिल गई है पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रफाकत दा पता नहीं चल सकिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने मैनू जिस जन्नत दे अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा साथ नसीब ना होवे मैं उस जन्नत नूं लैके की करना। और कोई साहिबे दिल बड़े प्यारे अंदाज नाल कहंदे ने रो कर के हा बिलाल असानू रो कर के हा बिलाल असानू जन्नत लोड़ न गाई रो कर गया बिलाल असानू जन्नत लोड़ न काई। एक दीदार सज्जन दी पारों असां जन्नत गोल गमाई। मुर्शद बाजों जन्नत लगर मैं क्यों राजी होवां
इस जन्नत नूं मैं सदके कर गए जोड़ियां विच खलोवां। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने ऐ साथियो मैनू जन्नत दी बशारत ते मिल गई आ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रफाकत दा पता नहीं चलिया। जिस जन्नत दे अंदर मेरा नबी ना मैनू मिले, जिस नबी दा साथ नसीब ना होवे, मैं उस जन्नत नू की करना, नबी दे पैरां तो कुर्बान करने वास्ते तैयार हाँ। मैनू उस जन्नत दी कोई लोड़ नहीं जिस जन्नत दे अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा साथ ना मिलिया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी एहो बात कहने ने और एहो बात हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश ने, सहाबा सामने परेशान बैठे हुए ने। अल्लाह दी ज़ात ने आसमान तो ऐलान किया या जिब्रील लब्बैक या रब्बे जलील। अल्लाह की हुक्म है। अल्लाह दी ज़ात ने फरमाया जबरील जल्दी जा, छेती जा, फटाफट जा। या अल्लाह की गल बनी है। अल्लाह फरमाते ने मेरा नबी खामोश है, मेरे वली परेशान ने, मेरे वलियां दी अखां दे आंसू साफ करया। अल्लाह मैं जन्नत चो रुमाल लैके जावां, या अल्लाह मैं किस चीज़ नाल साफ करा। अल्लाह फरमाते ने नहीं नहीं या अल्लाह मैं अपने नूरी परां दे नाल तेरे वलियां दे आंसू साफ कर देवां। अल्लाह फरमाते ने नहीं नहीं या अल्लाह मैं कादे नाल साफ करा। अल्लाह फरमाते ने मेरा कुरान लैके जा, मेरा कुरान मेरे नबी नू जाके सुना दे, अपने सहाबा नू सुना, मेरे वलियां नू सुना। ना मेरा कुरान खत्म होएगा, ना सहाबा दा तज़किरा खत्म होएगा। अल्लाह दी ज़ात ने आसमान तो कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह फरमाते ने व मन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदा वस्सालिहीना व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान नाज़िल होया क्यों? इस वास्ते इंतजार कर रहा सन। अल्लाह दा कानून है वन नजमी इज़ा हवा, वन नजमी इज़ा हवा। अल्लाह दी ज़ात फरमाते ने जदों तक आसमाना तो मैं वही ना नाज़िल कर देवां। खाल के कायनात फरमाते ने वमा यंतिकु अनिल हवा, जदों तक आसमाना तो वही ना आवे मेरा पैगंबर उन्नी देर तक कोई गल नहीं करदा जदों तक आसमाना तो वही ना आ जाए। मेरा पैगंबर उतनी देर तक कोई वही ना आवे ते कोई मसला नहीं दसदा। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश ने। जदों रब दा कुरान आया आसमाना तो नाज़िल होया। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा नू पढ़ करके सुनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आ मेरे सहाबियो, जेड़ा बंदा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नाल प्यार करेगा, अल्लाह ते अल्लाह दे नबी नाल मुहब्बत करने वाला, क़यामत वाले दिन मेरे नाल मिल के जन्नत विच जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहदे नाल प्यार होएगा क़यामत वाले दिन ओदे नाल जन्नत विच जाएगा। हुण गौर नाल जरा सुनना, जेड़ा बंदा अज असी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल प्यार इस अंदाज नाल करने आ कि झंडियां लगा के जलूस कढ़ के असी लोग फिर उन्हां लोगां नाल होवांगे जिन्हां दे नाल अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह के लोग होणगे उन्हां दे नाल ही तुसो जागे। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दी मुहब्बत जरा गौर नाल सुनना। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दी मुहब्बत हो सकता कई मरतबा तुहानू मौलाना अब्दुल गफार सिद्दीकी साहब ने सुनाई होवे।
اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے پیار کر کے دکھایا، انج کر کے دکھایا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ جس صحابی دی شادی اجے نویں نویں ہوئی ہے، شادی کروا کے گھر آیا، ہن بھی مولانا سنا رہا سی کہ 2 بچیاں دی شادی ہے، شادی دے موقع تے جلسہ ہے، آئے نے وہ بچے بلا نہیں؟ آدھرا غور نال سننا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اپنی بیگم نو لے کے گھر آیا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نام ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اپنی بیگم نو لے کے گھر آیا، 2 دن یا 4 دن ہو گئے، اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، اعلان کروا دیتا، اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا چلو بھئی میدان جنگ وال جانا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بیگم کو بیٹھا ہوا سی، اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ انج کلی نال کپڑے ٹنگے نے، کپڑے بدلن لگ پیا، تلوار پکڑ کے تیار ہو گیا۔ بیگم کہندی اللہ دیا بندیا کدھر نو تیاری کر لئی، کدھر نو جان دا ارادہ ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے تیریاں کناں نے آواز نہیں سنی، تیرے کنا تک آواز نہیں سنی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیگم کہندی ہاں جی میں بھی سنی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بندے نے اللہ دے نبی دا اعلان سن لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلان سنن تو بعد پھر اس مقام تے بیٹھا رہا، او گناہگار رہا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ گنا میں اللہ دے نبی نال چلے ہاں، جنگ تے جا رہے ہاں، اسی ذرا غور کرنا، اسی اذان بھی سننے ہاں، قرآن دی آواز بھی سننے ہاں، اذان سن کے مسجد وال نہیں چل جان واسطے تیار، نویں شادی والا تے ایک پاسے رہ گیا، عام بندیاں دی آئے ہو بات ہے، اسی اذان سن کے کدی اذان سن کے مسجد وال نہیں آن واسطے تیار، قرآن سننے واسطے تیار نہیں ہیں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ گنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال چلے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بیگم کہندی اللہ دیا بندیا میں تینوں روک دی تے نہیں، میں تینوں اتنی بات ضرور کہاں گی، ساڈی شادی نویں نویں ہوئی آ، ہجے اساں دنیا دا کچھ نہیں دیکھیا، اے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ تو انج کر اس جنگ وچ نہ جا تے اگلی جنگ وچ چلیا جائیں، کافراں دا تے مسلماناں دا مقابلہ بہت زیادہ ہونا، کافراں دے نال کئی مرتبہ مقابلے ہونے نے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ دا جواب ذرا غور نال سننا، کہندے نے اے میری بیگم ذرا کان کھول کے سن لویں، اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ کہندا اے بیگم ذرا غور نال سننا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے تو دنیا دی ایک عورت ہے، تو دے دنیا دی ایک عورت ہے نا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ کہندا اگر ساری دنیا دیاں حسین و جمیل عورتاں میرے سامنے لیا کے بٹھا دیتیاں جان، میں انہاں نو پیر دی نوک نال ٹھکرا دیاں گا، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نہیں چھڈاں گا، میں اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جاواں گا، اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جاواں گا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیگم کہندی اللہ دے ذات اگر آسمانہ تو جنت دیاں حوراں نو اجازت دے دے تیرے سامنے آ کے کھڑیاں ہو جان، پھر دس پھر کی کریں گا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے غور نال سن، کہندے کہ جے لکھ حوراں بھی آ مینوں دین وخالا، جے لکھ حوراں بھی آ مینوں دین وخالا، تد بھی میں ادھر جاواں جدھر
लीडर कालियां जुल्फां वाला हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने अल्लाह दी बंदीए मैं उधर जावांगा जिधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे ने मैं जन्नत दियां हूरां टुकरा देंगा अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल जान वास्ते तैयार हां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल चला गया बाद शॉर्टकट अर्ज करना चाहना जंग करदियां शहीद हो गया एदी शहादत दी खबर मदीने दे अंदर पहुंची बेगम नूं पता चलिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल जा रही है अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु जा करके कहंदी है अल्लाह दे प्यारे पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर मसले दा ते मैनू पता तुसी शुहदा नु गुसल नहीं देंदे पर मेरे खामद नु गुसल जरूर दे देना अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हंजला की गल है हंजला नू गुसल क्यों देना हंजला दी बेगम की वजह है हजरत हंजला दी बेगम कहंदी है अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंजला ते गुसल वाजिब सी गुसल लाजमी सी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुसल करके क्यों नहीं आया अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो गुसल करके उन्होंने भेज दिंदी हजरत हंजला दी बेगम कहंदी है हजूर मैं उन्होंने कहा थी कहन लगा जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुक्म दे अंदर ताखीर हो गई अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुक्म नूं मनना फर्ज है मैं गुसल करन लग पिया कि ताखीर हो गई मैं रब दे दरबार दे अंदर गुनाहगार ना होवां रब दे दरबार दे अंदर गुनाहगार ना लिखिया जावां मैं इस वास्ते गुसल नहीं करदा मैं उसे तरीके नाल आ गया अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे खामद नु गुसल जरूर दे देना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आया हंजला दी बेगम तू ते हुण फिक्र करके आई आ मैनू हुण बात समझ आउंदी आ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एनू आसमाना तो फरिश्तियां ने आ करके गुसल दे दिता एदा ते लकब ही मैं रख दिता गसीलुल मलाइका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनू जन्नतां दे फरिश्तियां ने आ करके गुसल दे दिता अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एदा लकब ही गसीलुल मलाइका रख दिता अल्लाह दी जात ने मुहब्बतां दा मुल पा के दिखा दिता अल्लाह ने फरमाया व मैं युतिइल्लाह वर रसूल फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। एक वाक़या होर सुन लो जरा प्यार की बात है मुहब्बत की बात है फिर मैं स्टेज अपने बरखुरदार हबीबुर रहमान ज़िया साहब के हवाले करांगा अल्लाह इस जवान दियां जवानियां दे अंदर बरकत अता फरमा खालके कायनात दा सहाबी जिहदा नाम है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान ते एदी मां काफरा ये बड़िया गालां कढ़दी मंदा बोलदी बहुत कुछ कहती एक दिन घर आए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मां ने इनू भी गालां कढ़ियां ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गल्लां करनियां शुरू कर लईयां तौहीन आमेज जुमले बोले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे मां चुप कर जा मां मैनू जो मर्जी आ कह ला
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے ماں مینوں جو کچھ مرضی کہہ لان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک دے رہا ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی دے اندر جملے کہہ دیتے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تلوار صحابی تلوار چک لیندا۔ پھر یہ بات یاد آئی کہ رب دی ذات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ میرے اللہ دی ذات نے حکم فرمایا، اللہ دی ذات نے آرڈر فرمایا ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، ماواں دی نافرمانی اللہ دی ذات نے حرام کر دی ہے۔ جس طریقے نال خنزیر حرام ہے، جس طرح شراب مومن واسطے حرام ہے، جس طریقے نال گدا حرام ہے، اسی طریقے نال ماں دی نافرمانی حرام کر دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ساری رات سوچ دے نے کتے مقام تے رب نے انج فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہ خالق کائنات نے کسی مقام تے اے بھی بات اعلان فرمایا، اللہ دی ذات نے فرمایا میرے نبی نالوں ود کے کسی چیز نال محبت نہیں کرنی، نہ مال و دولت نال، نہ ماں باپ نال، نہ بھیناں بھراواں نال، نہ رشتے داراں نال، نہ بچیاں نال۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دا صحابی ساری رات سوچدا رہیا، اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کول آیا، صبح دا وقت ہویا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ابو ہریرہ تو بڑا پریشان ہے، کی گل ہو گئی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اینی بات گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں تائیں نکل گئیاں، ہزاروں قطار رون لگ پے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انج شفقتاں والا ہاتھ سر تے رکھیا، ابو ہریرہ کی گل بن گئی ہے؟ شفقت والا ہاتھ جدوں رکھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیاں اکھاں برس رہیاں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ گل دس کی گل کی ہو گئی ایویں روئی جا رہے ہیں؟ بات سنا ذرا، میں بھی پریشان ہاں، گل کر سنا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ کہندا حضرت ابو ہریرہ نالے رو رہے نے، نالے روندے روندے کہندے نے حضور میری ماں بڑی گستاخ آ، میری ماں نے تواڈے متعلق گلاں کیتیاں، اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے گستاخی دے جملے کہے، مینوں جے رب دا قرآن نہ یاد آندا، تہاڈا فرمان نہ یاد آندا، میں ہو سکدا ماں نوں اس مقام تے قتل کر دیندا۔ آخر کی یاد آیا؟ اگر رب نے کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تساں فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات،
हजूर मैनू तुहाडा ओ भी वाकया याद है। अबू हुरैरा केड़ा वाकया? हजूर तुसी मां दा बड़ा अदब करदे हो, मां दा बड़ा एहतराम करदे हो। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी कहंदा हजूर मैनू ओ वक्त याद है जिस वक्त जिराना मुकाम दे तुसी ऊंट सिबा करके गोश्त तकसीम फरमा रहे हो। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माई आंदी आ, माई बुढ़ी जी आई आ करके सहाबा नू फिर तुहाडा नबी किथे आ? माई ने ये बात पूछी। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा कहंदे ने माई तू जान नहीं है साडे नबी नु? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुतल्लक कहंदे तुसी जानदे हो? माई कहंदी आ बेटा सामने जावांगी ते राज खुल जाणगे। सहाबी कहंदा आओ मैं लेके चला। जे उधरों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी निगाह पै गई, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुजम्मल ते मुदस्सर सिफतां वाली चादर जमीन ते बिछा दी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमीन ते बिछा दी चादर। अल्लाह दे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा कहंदे ने हजूर तुसी अपनी मुजम्मल ते मुदस्सर सिफतां वाली चादर बिछा दी, की गल हो गई? अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खामोश। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे बढ़े। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माई दा हाथ पकड़िया ते चादर दे ऊपर बैठा दी, उस चादर ते बैठा दी थी। सहाबा बड़े परेशान हो गए, हैरान हो गए, ये माई किड्डे मुकदरा वाली, ये माई बड़े नसीबा वाली जिन्हों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चादर दे उत्ते बैठन दा मौका मिलिया। केड़ी चादर? जिहदे मुतल्लक अल्लाह फरमाउंदे ने या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। चादर जिहदे मुतल्लक अल्लाह फरमाउंदे ने या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माई किड्डी नसीबा वाली। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत की थी जिस तरह चाहिए। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत करन तो बाद उन्होंने गोश्त दिता। गोश्त दे के अलविदा करने वास्ते चले, नाल नाल सहाबा भी जा रहे हैं। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर तक माई दे नाल जांदे ने। जदों वापस आ रहे हैं अल्लाह दे नबी दे सहाबा पूछदे ने हजूर ए माई कौन सी जिन्हों तुसां अपनी कमली ते जगा दी? हजूर माई कौन सी? अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बात दी तर्जमानी कोई साहिबे दिल ने बड़े प्यारे अंदाज नाल लिखिया, बड़े अजीब अंदाज नाल लिखदा। कहंदे ने नेमल बदल कोई जागते मां दा नहीं, नेमल बदल कोई जागते मां दा नहीं, करे लख जमाना प्यार पावे। नेमल बदल कोई जागते न मांदा नहीं, करे लख जमाना प्यार पावे। देन मां दा कोई नहीं दे सकदा, देन मां दा कोई नहीं दे सकदा, पुत जान भी देवे वार पावे। कई बार पुत बेगम दे मगर लग के ते मां नू गालां कढ़न वास्ते तैयार हो जांदा। एक बंदा शाम दे इलाके चों मौलाना कोलों जरा सुनिया भी होवेगा ते फिर याद दहानी वास्ते सुनना। शाम दे इलाके चों अपनी मां नू मोढियां ते चक के ते हज करवांदा। हज दे मौके ते हाजी जानते ने कितना मुश्किल है, चक के तवाफ करवाया, सफा मरवा दी साई करवाई, मिना दे अंदर लगया, कुर्बानी की, हज दे अरकान सारे दे सारे अदा करके हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर दे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल आके बह गया। कहन लगा हज़रत अब्दुल्ला नू, अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे की गल है?
कहन लगा मैनू इंज मालूम हुंदा कि मैं अपनी मां दा हक अदा कर दिता। ओ अल्लाह दे बंदे तू ये बात की करना की किया? कहंदे जी मैं अपनी मां दा हक अदा कर दिता। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु चौकन्ने हो करके बैठ गए। कहन लगे यार किवें अदा कर दिता? कहन लगा मैं अपनी मां नूं शाम दे इलाके चों चक के ते मोढियां ते लैके आया, इत्थे आके बैतुल्ला दा तवाफ करवाया, सफा मरवा दी साई करवाई। मैं मैदान अरफात दे अंदर ला करके गया, मिना दे अंदर सारे अरकान कीते ने। मैनू इंज महसूस हुंदा कि मैं अपनी मां दा हक अदा कर दिता। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु दी अखां चों आंसू डिगन लग पए। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ज़ारो कतार रोन लग पए। कहन लगे ओए अल्लाह दिया बंदिया तू आ कहना कि मैं अपनी मां दी पूरी जिंदगी दा हक अदा कर दिता, ये नहीं अदा हो सकता कि किवें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मां दियां कदमां दे थल्ले जन्नत है। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने ओए अल्लाह दिया बंदिया जिस वक्त तू पैदा होया, जिस वक्त तू पैदा होया तेरी वलादत दे वक्त मां ने जड़ा एक बारी है किया उस है दा भी तू हजे तक मुल अदा नहीं कीता, ओदा मुल भी अदा नहीं हो सकिया। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ारो कतार रोन लग पाए। ओए अल्लाह दे बंदिया तू किवें कहना कि मैं अपनी मां दी जिंदगी दा हक अदा कर दिता, ये नहीं जे हक अदा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अल्लाह दे ओ बंदे ए पता जे कौन सी? तुहानू पता है कौन है? अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू ते पता नहीं है। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बात दी तर्जमानी किसे करने वाले ने की दी? साहिबे दिल ने गया कमली वाले सोने महबूब रब दे, कमली वाले सोने महबूब रब दे इज्जत मां दी करके दिखा दी। कमली वाले सोने महबूब रब दे इज्जत मां दी करके दिखा दी। मां हलीमा नू आंदे आंदे के दे, मां हलीमा नू आंदे आंदे के दे कमली वाले ने कमली वशा दी। सहाबा अर्ज की थी सोनिया कौन सीए, सहाबा अर्ज की थी सोनिया कौन सीए जिनू कमली ते तुसां जगा दी। आका फरमान लगे ऐसी मां मेरी, आका फरमान लगे ऐसी मां मेरी जिदी छातियों मौला गजा दी। ऐ सहाबा ए मेरी दुध दी मां है, मैं दुनिया वालियां वास्ते नमूना बन के दिखाया कि मैं दुध दी मां इन्ना एहतराम करदा। जे अल्लाह दी जात तुहानू मुकाम दे दे, शान दे दे, मां नू देख के दे कुर्सी तो उठ के वध के मां दियां कदमां थल्ले जन्नत है ते मां दियां कदमां थल्ले कुछ ना कुछ बिछा दिया कर। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे तुहाडे वास्ते नमूना ने। रब्बे कायनात ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुल लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़ाकर अल्लाह कसीरा। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे तुहाडे वास्ते नमूना ने। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने हजूर मैनू ये तुहाडा वाक़या सारा याद सी और फरमान भी तुहाडा याद सी, रब दा कुरान भी याद सी। मैनू सारी रात सोचदियां गुजर गई। हुण मैनू की हुक्म है? अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा की चाहना? हजूर या ते मैनू इजाजत दे दिओ मैं अपनी मां दा सर कलम करके रख देवां।
اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیویں حکم دیواں تینوں اے نہیں یاد کہ میرے متعلق اللہ فرماؤندے نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینوں رب دی ذات نے رحمت للعالمین بنایا، میں تے رستے دے اندر کنڈے وچھاؤن والیاں واسطے بھی دعا نہیں کردا، میں تے اب مینوں پتھر مارن والیاں نوں میں تانوں یہ بات نہیں کہندا کہ انہاں نوں ماردا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں گالاں کڈن والے ایتھے ہی ٹردے پھردے نے، میں تے کسے نوں نہیں کہا کہ انہاں نوں مار دیو۔ اے ابو ہریرہ میں تیری ماں نو کیویں تینوں آرڈر دیواں کہ اینوں قتل کر دیو کہ تیری ماں نے سانوں گالاں کڈیاں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے تیری ماں واسطے میں دعا کر دیواں، اللہ دی ذات نے مینوں آرڈر کیتا، رب کائنات فرماؤندے نے وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ رب کائنات نے فرمایا سونیا تو انہاں واسطے دعاواں کر دعاواں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے تواڈے واسطے دعاواں کردے نے اور انہاں دعاواں دی وجہ تو اللہ دی ذات تانوں سکون عطا فرمان گے۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے کمیں تے میں تیری ماں واسطے دعا کر دینا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابی عرض کردا حضور جے انج بات بن جائے تے کڈی سونی گل ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چک دے نے دعا کر دے نے اللہم اہد ابی ہریرہ، اللہم اہد ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ دی والدہ نو ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا مکمل کر دے نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام تو دوڑ پیندے نے، نسدے جا رہے نے، جلدی جلدی قدم چک کے جا رہے نے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی جا رہا، اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دوسرے صحابہ رستے دے اندر انہوں پوچھ دینے ابو ہریرہ خیر تے ہے کی گل ہے آج تو بڑا تیز تیز جا رہے ہیں بڑی جلدی یا تینوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے میں دیکھنا چاہنا میں گھر پہلے پہنچنا یا اللہ دے نبی دی دعا پہلے عرش معلیٰ تے پہنچ دیا؟ میں آج یہ بات دیکھنا چاہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا پہلے عرش معلیٰ تے جان دیا یا میں پہلے گھر پہنچنا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے جدوں میں گھر دے اگے گیا ساڈا دروازہ بند ہے، اگے کدی دروازہ ساڈے گھر دا بند نہیں ہویا، اج دروازہ بند میں دیکھ کے تے پریشان ہو گیا۔ میں کیا معلوم ہوندا اللہ دے نبی دی دعا آسماناں تے میرے نالوں پہلا پہنچ چکی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا اس مقام تے اثر کر دیا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی انج کر کے دروازہ کھٹکھٹاوندا کہن لگی ماں کون آ دروازہ کھٹکھٹاون والا؟ میں اقرا الباب من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹاون والا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے میں ابو ہریرہ ہاں، ماں کو کہندی یا مکانا کا یا ابا ہریرہ، مکانا کا یا ابا ہریرہ۔ ابو ہریرہ ذرا اس مقام تے ٹھہر جا، میں کپڑے پا کے جلدی نہ دروازہ کھول دینی ہاں، میں غسل کرنی ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمانہ والے منہ کیتا، اکھاں چو خوشی دے نال آنسو ڈگن لگ پا، کہنے نے الحمدللہ رب العالمین
یا اللہ تیرا شکر ہے، مال کا تیرا کرم ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے، تیرے نبی دی دعا منظور ہو گئی ہے، تیرے اللہ دے ذات تیرے عرش دے نال جا ٹکرائی ہے۔ جس وقت ماں نے کپڑے پالا دروازہ کھولیا، ایک تختے نال ایک ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ دے اندر دوسرا تختہ ہے، ایک کواڑ ایک ہاتھ دے اندر، دوسرے ہاتھ دے اندر دوسرا کواڑ۔ ماں دیاں نگاہاں ابو ہریرہ دیاں نگاہاں نال ملیاں۔ ابو ہریرہ نے ذرا ماں ول دیکھیا، ماں پڑھ دیا اشہد اللہ الہ، پڑھ لو ذرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ماں کیوں نہ پڑھ دی کہ رب نے فرمایا تھی وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ دی ذات سے واسطے فرما دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس طرح گلاں تے کردے جائیے مکنیاں نہیں۔ اللہ تو دعا ہے اللہ دی ذات مینوں تانوں سب نو جو سنیا سنایا اس دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔